Hare Krishna. Hare Krishna. Hare. Hare Krishna. Srila Giriraj Maharaj ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. From Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please repeat. Etan Nirvidyamananam Ichatam Akutobhayam Yoginam Ripa Nirnitam Harinamanukirtanam Etan Nirvidyamananam Ichatam Akutobhayam Namanukirtanam Etat, it is Nirvidyamananam, of those who are completely free from all material desires. Ichatam, of those who are desirous of all sorts of material enjoyment. Akutabhayam, free from all Ripa, O King. Nirnitam, decided truth. Hare, of the Lord. O King, I appreciate your enthusiasm, but please be a little patient. O King, constant chanting of the holy name of the Lord, after the ways of the great authorities, is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Please repeat. O King, constant chanting of the holy name of the Lord, after the ways of the great authorities,
is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. In the previous verse, the great necessity for attaining attachment to Mukunda has been accredited. There are different types of persons who desire to attain success in different varieties of pursuits. Generally, the persons are materialists who desire to enjoy the fullest extent of material gratification. Next to them are the transcendentalists who have attained perfect knowledge about the nature of material enjoyment and thus are aloof from such an illusory way of life. More or less, they are satisfied in themselves by self-realization. Above them are the devotees of the Lord, who neither aspire to enjoy the material world nor desire to get out of it. They are after the satisfaction of the Lord, Sri Krishna. In other words, the devotees of the Lord do not want anything on their personal account. If the Lord desires, the devotee can accept all sorts of material facilities. And if the Lord does not desire this, the devotee can leave aside all sorts of facilities, even up to the limit of salvation. Nor are they self-satisfied, because they want the satisfaction of the Lord only. So Srila Prabhupada gives the example that someone walks. ఇక్కడ భౌతికమైన వాళ్ళు భోగించాలనే కోరిక ఉంటుంది. మరొక రకమైన వ్యక్తులు జ్ఞానులు ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుంచి బయటపడాలని ఉంటుంది. ఈ ఇరు వర్గాలు కాకుండా మరొక వర్గం భక్తులు, వాళ్ళు ఆత్మసాక్షాత్కారం కోసము కోరిక ఉండదు, భౌతిక భోగం కోరిక ఉండదు, కష్టాల నుంచి బయటపడాలని కోరిక ఉండదు. వాళ్ళ కోరిక కృష్ణుడిని ఎలా సంతృప్తిపరచాలి. కృష్ణుడు భౌతికమైన సౌకర్యాలు ఇస్తే స్వీకరిస్తారు, ఏ సౌకర్యాలు ఇవ్వకుండా సేవ అయితే కొనసాగిస్తారు. సౌకర్యాలు లేవని ఆలోచించారు అన్నమాట. Walking on the street may drop his wallet and someone might see it and take it, and that person is a thief. Another person may see it and leave it, thinking it's not mine, I have no right to it. But the third person, the most perfect, will see it and try to find out the owner so that he can return it. So the first person, the thief, is like the karmi. The second person who just leaves it is like the jnani. And the third person who wants to find the owner and return it to him or her is like the devotees. ప్రభుపాద మంచి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఒకటి, వీధిలో ఒక విలువైన వస్తువు పడి ఉంది దారిలో. ఒక వ్యక్తి చూశాడు, అతను భోగించాలనుకొని ఆ వస్తువు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. రెండో వ్యక్తి, ఈ వస్తువు నాది కాదు, నేను తగలడం నాకెందుకు అని అతను దాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇతను జ్ఞాని. మూడో రకం వ్యక్తి ఆ వస్తువు తీసుకొని దాని మీద ఏదైనా చిరునామా ఉందా, పేరు ఉందా చూసి ఆ పేరు ఉన్న వ్యక్తికి అది అందజేస్తాడు. ఇక్కడ మూడు రకాల వ్యక్తులు. మూడో రకం వ్యక్తి శ్రేష్టమైన వ్యక్తి. In this verse, Sri Shukadeva Goswami recommends the transcendental chanting of the holy name of the Lord. By offenseless chanting and hearing of the holy name of the Lord, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord.
and then with the transcendental nature of his pastimes, etc. So first is Nama, the holy name, then Rupa, the form of the Lord, Guna, the qualities of the Lord, and Lila, the pastimes of the Lord. They follow one after the other. Here it is mentioned that one should constantly chant the holy name of the Lord after hearing it from authorities. This means that hearing from the authorities is the first essential. Hearing of the holy name gradually promotes one to the stage of hearing about his form, about his attributes, about his pastimes, and so on. And thus the necessity of the chanting of his glories develops successively. This process is recommended not only for the successful execution of devotional service, but even for those who are materially attached. According to Sri Sukadeva Goswami, this way of attaining success is an established fact, concluded not only by him, but also by all other previous acharyas. Therefore, there is no need of further evidence. The process is recommended not only for the progressive students in different departments of ideological success, but also those who are already successful in their achievement as fruitive workers, as philosophers, or as devotees of the Lord. Srila Jiva Goswami instructs that chanting of the holy name of the Lord should be done loudly, and it should be performed offenselessly as well, as recommended in the Padma Purana. One can deliver himself from the effects of all sins by surrendering himself unto the Lord. Sarvadharman prityaja mamekam sharanam braja tvam sarvapapebhyo mokshayisyami ma sucha. One can deliver himself from the effects of all sins by surrendering himself unto the Lord. One can deliver himself from all offenses at the feet of the Lord by taking shelter of his holy name. But one cannot protect himself if one commits an offense at the feet of the holy name of the Lord. Did you know that the holy name has feet? Yes, the holy name does have feet because it's identical to the Lord. Such offenses are mentioned in the Padma Purana as being 10 in number. Now, my dear devotees, please listen attentively. The first offense. ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నారు, నిశ్చితమైనటువంటి సత్యం భగవంతుడి నామం చేయడం ద్వారా విజయం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఇందులో ఎటువంటి పరిశోధన అవసరం లేదు. ఇది పూర్వాచార్యులు కూడా దీన్ని నిర్ధారించారు. తర్వాత నామం తర్వాత దశ, రూపం, తర్వాత లీలలు, ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మొత్తం నామం నుంచి ఆరంభమవుతుంది. తర్వాత రూపము, లీలలు ఈ విధంగా ప్రకటమవుతాయి. కనుక నామాన్ని ఆశ్రయించాలి శ్రద్ధగా. ఈ నామజపంలో తర్వాత కీర్తనలో కానివ్వండి 10 రకాల అపరాధాలు సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది. అది ఇక్కడ ఇంకేం చెప్పారంటే, భగవంతుని పట్ల ఒకవేళ అపరాధం జరిగినా భగవన్ నామం చేయటం ద్వారా ఆ అపరాధం నుంచి బయటపడవచ్చు. భగవన్ నామానికి అపరాధం చేస్తే ఇక వేరే గతి లేదు. అందులో 10 అపరాధాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Is to vilify the great devotees who have preached about the glories of the Lord. That is sadhu ninda. We should be very మొదటి అపరాధము ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి గొప్ప భక్తులను నిందించడం. ఇది సాధు నింద. Careful about that. Srila Bhaktivinoda Thakur in his book Harinam Chintamani has described the 10 offenses elaborately. And he explains the first offense, sadhu ninda, considering who is a sadhu. And there are 26 qualities of a devotee mentioned in the scripture. But of the 26, one quality, Krishnaka Sharanam, exclusive devotion
to Krishna is most essential. And if one has that one qualification, Krishnaka Sharanam, he's considered a sadhu, even if he doesn't have the other qualifications. And on the other hand, if one lacks the qualification of Krishnaka Sharanam, then the other qualities have no particular value. So the first offense is to vilify the great devotees who have preached about the glories of the Lord, or as it is said, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. The second offense, ఇక్కడ మొదటి అపరాధం భగవంతుని నామాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి భక్తుల్ని నిందించడం. దీనికి శ్రీల భక్తివినోద్ ఠాకూరు హరినామ చింతామణి అనే గ్రంథంలో వివరణ ఇచ్చారు. దీనికి సాధు నింద అంటారు. మరి సాధు అంటే ఎవరు? 26 లక్షణాలు ఉండాలి. సాధువు యొక్క 26 లక్షణాలు ఇచ్చారు. 26లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఒక లక్షణం ఉంది. ఏంటంటే కృష్ణైక శరణం. ఆయన కృష్ణ సేవకి అంకితం అయిపోయి ఉంటాడు. ఈ ఏకైక లక్షణం ఉండి ఒకవేళ మిగతా 25 లక్షణాలు లేకున్నా కూడా అతను సాధువే. ఒకవేళ అతను కృష్ణుడిని ఆశ్రయించలేదు, కృష్ణ సేవకు అంకితం కాలేదు, మిగతా 25 లక్షణాలు ఉన్నాయి, అతను సాధువుగా పరిగణించబడాడు. is to see the holy name of the Lord in terms of worldly distinction. The Lord is the proprietor of all the universe, and therefore he may be known in different places by different names. But that does not in any way qualify or limit the fullness of the Lord. Any nomenclature which is meant for the Supreme Lord is as holy as the others, because they are all meant for the Lord. Such holy names are as powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord as it is locally understood. They are all auspicious, and one should not distinguish such names of the Lord as material commodities. So Srila Prabhupada had a disciple named Atreya Rishi, who was from Iran. And when Srila Prabhupada visited Tehran, Iran, Atreya Rishi began to wax eloquent about the day when all the Iranians, the Muslims, would chant Hare Krishna. And Srila Prabhupada responded, why do you want them to chant only Hare Krishna? They can also chant Allah, Allah. So that's the same point that Srila Prabhupada is making in the purport here. And also, practically speaking, it might have been a little risky for Atreya Rishi to try to get the Muslims to chant Hare Krishna. So, such holy names are as powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord as it is locally understood. The third offense is to neglect. రెండవది వచ్చేసి అపరాధాల్లో భగవంతుడి నామాన్ని భౌతికమైనదిగా పరిగణించడం. భగవంతుడి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భగవంతుడిని సూచించేటువంటి పేర్లు వేరు వేరు పేర్లు ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఆ ప్రాంతీయంలో ఆ విధంగా ఆ పేరుతో పిలుచుకుంటారు. అది కూడా భగవంతుడితో సమానమే. భగవంతుడి నామంతో అది సమాన శక్తి కలిగి ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్రాంతంలో వాళ్ళ భాషలో పిలుచుకున్నప్పటికీ కూడా. దీనికి ఉదాహరణ చూడొచ్చు. ఆత్రేయ ఋషి అని ఒక భక్తుడు, ఈయన మహమ్మదీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు, ఇరాన్ అనే దేశం నుంచి. ఈ ఆత్రేయ ఋషి ఒకసారి ప్రభుపాదని ఆహ్వానించారు ఇరాన్ అనే దేశానికి. ఇరాన్ రాజధాని టెహరాన్ ఆ నగరానికి ఆహ్వానించారు. ప్రభుపాద వెళ్ళారు. అక్కడ ఆత్రేయ ఋషి ప్రభుపాదతో చర్చిస్తూ
ఇరాన్లో ఉన్న వాళ్ళందరితో హరే కృష్ణ చెప్పించాలి, వాళ్ళతో జపం కీర్తన చేపించాలి అని ఆ అంశం తీసుకొచ్చినప్పుడు ప్రభుపాద అందరితో హరే కృష్ణ చేయించాలి, ఏం అవసరం, వాళ్ళు అల్లా చేయని అదే అని అన్నారు. అంటే అక్కడ వాళ్ళ ప్రాంతంలో దేవాది దేవుడిని వాళ్ళ భాషలో అల్లా అని పిలుస్తున్నారు. ప్రభుపాద ఏం చెప్పారు అక్కడ, వాళ్ళు అల్లా చేస్తున్నారు చేయని వాళ్ళని అని చెప్పారు అక్కడ ఆత్రేయ ఋషి ప్రభుకి. అదే ఇక్కడ భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. వాళ్ళ ప్రాంతంలో దేవాది దేవుడిని ఏ పేరుతో సూచిస్తారో ఆ పేరుతో వాళ్ళు భగవంతుని నామము చెప్పొచ్చు. The orders of the authorized acharyas or spiritual master. This is Guru or Avagya to disobey the orders of the spiritual master. The fourth offense is to vilify scriptures or Vedic. మూడో అపరాధము గురు అవజ్ఞ, గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞల పట్ల నిర్లక్ష్యం ఉండటం. Knowledge. The fifth offense is to define the holy name of the Lord. నాలుగవది వైదిక గ్రంథాలను తక్కువ చేసి చూడటం, వాటి పట్ల అపరాధం చేయటం. Lord in terms of one's mundane calculation. The holy name of the Lord is identical with the Lord himself, and one should understand the holy name of the Lord to be non-different from him. The sixth offense is to interpret the holy name. ఐదో అపరాధము భగవంతుని నామం భౌతికం అనుకోవడం, దానికి భౌతికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం, భగవంతుడికి నామంకి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు, వ్యత్యాసం ఉంది అనుకోవటం ఐదో అపరాధం. The Lord is not imaginary, nor is his holy name. There are persons with a poor fund of knowledge who think the Lord to be an imagination of the worshipper, and therefore think his holy name to be imaginary. Such a chanter of the name of the Lord cannot achieve the desired success in the matter of chanting the holy name. The seventh offense is to commit sin. ఆరవది భగవంతుడి నామం ఒక కల్పితము, ఊహించుకుంటున్నారు, ఇది ఒక ఊహ అనుకొని అలాంటి భావం ఉన్న వాళ్ళు నామజపంలో విజయం సాధించలేరు. Intentionally on the strength of the holy name. In the scriptures it is said that one can be liberated from the effects of all sinful actions simply by chanting the holy name of the Lord. One who takes advantage of this transcendental method and continues to commit sins on the expectation of neutralizing the effects of sins by chanting the holy name of the Lord is the greatest offender at the feet of the holy name. Such an offender name attentively, then all the other offenses will be eradicated. And if one is inattentive while chanting, all the other offenses will flourish. So it's most important to be attentive. I've facilitated many japa retreats and japa workshops, and I did one with Mahatma Prabhu. And Mahatma Prabhu said devotees have become very expert at using their left hands, because while their right hand is in their bead bag, with their left hand they're checking their emails, their text messages, tidying up, doing so many things with their left hand. But we should not do that. We should be fully attentive. So now I will call forward the new initiates to take their vows and receive their beads and their new names. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ఇప్పుడు మహారాజ్ ఒకటి చెప్పారు ఏంటి, ఇది 10వ అపరాధం చాలా ముఖ్యమైనది, దాని గురించి అత్యంత ముఖ్యమైనది 10వ అపరాధం. జపం చేస్తుంటారు, కుడి చేతుల మాల ఉంటుంది, ఎడమ చేయి ఖాళీగా ఉంటుంది, ఎడమ చేతితో రకరకాల పనులు, రకరకాల వ్యాపకాలు
దాని పని అది చేస్తూ ఉంటుంది, ఎడమ చెయ్యి ఇది అని చెప్పారు అక్కడ. అంటే కుడి చేతిలో జపమాల ఉంది, ఎడమ చేత్తో పనులు చేస్తున్నారు, అది చెయ్యి ఖాళీగా ఉండదు. అది ఇన్అటెంటివ్ చాంటింగ్ ఏమంటారు, అశ్రద్ధగా జపం చేసేది అని తెలుస్తుంది. ఒక చెయ్యి జపమాలలో ఉంటుంది, అదైతే జపం చేసి ఇంకొక చెయ్యి అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Sit on your asana. I'm initiating her first. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So Radhika, what are the 4 regulative principles that you vow to follow every day for the rest of your life? 4 regulative principles that I vow to follow for the rest of my life is no gambling. Follow every day for the rest of your life? Remove 25 in Ekadashi. Nice. And is there anything else you would like to say on this auspicious occasion in this august assembly? I would like to thank you, Guru Maharaj, and thank all these devotees whom I don't know personally who are still here as my family, witnessing this and giving all their blessings. And thank you for accepting me, Guru Maharaj. All right. So on behalf of Srila Prabhupada and our Guru Parampara, I'm pleased to accept you as my duly initiated disciple, and henceforth your name shall be Rasa Priya Dasi. Grace Rasa Priya Mataji ki. Rasa Priya is the name of Srimati Radharani. That means she's very... and she grew up in the Radharasa Bihari temple. So, Gambling, no illicit sex, and how many rounds? minimum 60 rounds daily. And is there anything else you would like to say on this auspicious occasion in this august assembly? Yes, Guru Maharaj, I am sincerely very, very grateful to you. I am really grateful for your causeless mercy, how you are accepting me, how much effort you have done to come here. And because Srila Prabhupada has given this such a day, because they did everything so quickly, everything is so amazing. Then they are welcoming. And also in this special occasion, I definitely want to mention that it was special whoever Guru Parampara, I'm pleased to accept you as my duly initiated disciple, and henceforth your name shall be Sarada Dasi. Grace Sarada Mataji ki. Sarada is the name of Srimati Radharani and also of Saraswati, and it means the giver of the best, or the giver of the essence. Sarada. So congratulations to all of you. హరే కృష్ణ. ఇది దీక్షా కార్యక్రమంలోది మహారాజు ఈ 2వ స్కందం నుంచి 10 అపరాధాలు ఉన్నాయి, వాటి గురించి చెప్తున్నారు. దీక్ష ఇచ్చే ముందు నామం పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చెప్తారు దీక్షా కార్యక్రమంలో. అవి ఇప్పుడు మహారాజు వివరించారు. అది ముఖ్యంగా ఏం చెప్పారంటే అశ్రద్ధగా జపం చేయటం అనేది చివరిలో చెప్పారు. ఒక చేతిలో జపమాల ఉంటుంది, మరొక చేత పనులు చేస్తుంటారు. ఇది అశ్రద్ధగా జపం చేయటం. అశ్రద్ధగా జపం చేయటం వల్ల నామం పట్ల రుచి పెరగదు, రుచి ఆసక్తి రాదు. నామం పట్ల అపరాధం చేస్తూనే ఉంటారు. మొదటి అపరాధం ఏం చెప్పారు? సాధు నింద. సాధు అంటే
26 లక్షణాలు ఉండాలి. ఆ 26లో ఒక ప్రధానమైన లక్షణం ఉంది. అది కృష్ణ సేవకు పూర్తిగా అంకితం కావడం. ఈ ఒక్క లక్షణం ఉండి మిగతా 25 ఒకవేళ లేకున్నా అతనిలో, అతను సాధువుగానే పరిగణించబడాలి. ఈ కృష్ణుడి పట్ల అంకిత భావం లేకుండా మిగతా 25 లక్షణాలు ఉన్న అతను సాధువు కాదు. కాబట్టి అది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం. కృష్ణైక శరణం. కృష్ణుడినే పూర్తిగా ఆశ్రయించి ఉంటారు. ఆ విధంగా ఆశ్రయించలేదు అంటే అతను సాధువు కాదని 9వ అధ్యాయంలో వస్తుంది భగవద్గీతలో. అపిసే సుదురాచారో భజతే మాం అనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య. ఒకవేళ అతను పొరపాటున మాయావాసంన ఏదైనా తప్పు చేసినప్పటికీ, ఎలాంటి తప్పు? అపిసే సుదురాచారం. దురాచారం కాదు, మహాదురాచారం. అటువంటిది చేసినా కూడా, ఇది మాయావాసంన తన మనసు అదుపులో లేకుండా, అటువంటి వ్యక్తి సాధురైవ సమంతవ్య. అపిసే సుదురాచార భజతే మాం అనన్య భక్. పొరపాటు అయితే చేశాడు, తప్పు చేశాడు, కానీ బాధపడుతున్నాడు, చింతిస్తున్నాడు తప్పు అయిందని. అదే సమయంలో సేవ మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు, సేవలో పూర్తిగా అంకితమై ఉన్నారు. అటువంటి వ్యక్తిని సాధువుగానే పరిగణించాలి. కృష్ణుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆ శ్లోకంలో. భాష్యంలో కూడా రాశారు ప్రభుపాద. ఎవరైతే సేవకు అంకితమయ్యారో అటువంటి భక్తులు ఒకవేళ గత జీవితంలో ఉన్న అలవాట్ల వల్ల ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే అటువంటి వాళ్ళపైన మనం వేలెత్తి చూపకూడదు. వేలెత్తి చూపితే కృష్ణుడినే ధిక్కరించిన వాళ్ళు అవుతారు అని. అందుగురించి భక్తుల యొక్క గత జీవితం లేదా భక్తి జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా పొరపాట్లు చేసి, తప్పులు చేసి, ఏది ఘోరమైన తప్పులు చేసి ఉన్నప్పటికీ కృష్ణ సేవకు అంకితమై ఉంటే వాళ్ళని సాధువులుగానే చూడాలి. వాళ్ళ తప్పులు చూడకూడదు, వాళ్ళ గతం చూడకూడదు అనేది. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఒక చోట ఇద్దరు స్నేహితులు గుళ్ళో చేరారు. వాళ్ళిద్దరికీ కొంచెం చెడు అలవాట్లు ఉన్నాయి. ముందు మత్తు మందులు స్వీకరించడం అలాంటివి. అయితే ఇద్దరు కూడా అప్పుడప్పుడు స్నానపు గదిలో కానీ అట్లా ఎక్కడో ఒక చోట మత్తు మందులు స్వీకరించడం, బాత్రూంలో. అది అయితే భక్తులకు తెలిసింది, మిగతా వాళ్ళకి. వాళ్ళిద్దరిని విచారిస్తే ఒకతను, నేను అస్సలు వదిలేశాను, గుళ్ళో చేరినప్పుడే నేను ఏది తగలట్లేదు మత్తు మందులు అని అసలు ఒప్పుకోవట్లేదు. ఇంకొకతను మాత్రం నేను అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాను, అయితే నాకు కోరిక ఉంది బయటపడాలని అని ఇంకొక అతను చెప్పాడు. వీళ్ళిద్దరిలో నేను అస్సలు చేయట్లేదు అని మొండిగేసిన వ్యక్తి గుడి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఎవరైతే ఒప్పుకున్నారో నేను ఇంకా చేస్తున్నాను గుడిలో చేరినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు, అయితే నాకు బయటపడాలనే కోరిక ఉందన్న వ్యక్తి కొంతకాలం తర్వాత పూర్తిగా దాని నుంచి బయటపడ్డాడు, చాలా గొప్ప ప్రచారకుడు అయ్యాడు. సో జరిగిన సంఘటన ఇది. ఎవరైతే తమ తప్పును ఒప్పుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళు క్రమక్రమంగా ఆ దోషపూరితమైన మనస్సు నుంచి బయటపడతారు. వాళ్ళ మనసు పవిత్రం అవుతుంది. ఎవరైతే దాచిపెట్టాలని చూస్తారో అది వాళ్ళని బయటికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. మనం భక్తుల దగ్గర ఏది దాచకూడదు, ఏది ఉంటే అది చెప్పేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు దాచిపెడతాం మనం, ఇది వాళ్ళకి తెలియకుండా చేయాలని. ఏదైతే తెలియకుండా చేయాలనుకుంటామో అదే మొట్టమొదటి తెలుస్తుంది. ఇది చాలామందికి తెలియదు. మన వాళ్ళకి గుళ్ళో వాళ్ళకి చెప్పొద్దు, పైన చెప్పొద్దు, టెంపుల్ కమాండర్కి చెప్పొద్దు, వాళ్ళకి చెప్పొద్దు, ఇలా చెప్పావు అనుకో నీకు ఉంటుంది చూడు అది ఇది అంటారా. ఖచ్చితంగా అదే మొట్టమొదటి అదే తెలుస్తుంది. అంటే
భక్తుల దగ్గర, భగవంతుడి దగ్గర ఏది దాచకూడదు. ఏదైతే దాచాలని చూస్తావో, ఎందుకు మొట్టమొదట అదే వస్తుంది తెలుసా? నిప్పు ఉంది, ఒక నిప్పు, 2 నిప్పు కణాలు ఉన్నాయి 2 చోట్ల. నువ్వు ఒకటి ఒక నిప్పుని నువ్వు ఇది కనపడకూడదు ఎవరికి అనుకొని దాని మీద బట్ట కప్పావు. ముందే తెలుస్తుంది, బట్ట కప్పిందే ముందు తెలుస్తుంది. అది కూడా తెలుస్తుంది తర్వాత, కానీ బట్ట కప్పిందే ముందు తెలుస్తుంది. మనం చేసే పని అది. లేదా నీళ్ళు చల్లాలని చూస్తాం, నీళ్ళు చల్లుతూనే పొగ పని వస్తుంది, శబ్దం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పొరపాట్లు చేస్తుంటాము, దీని బట్టతో కప్పేస్తాను, కొంచెం నీళ్ళు చల్లుతాను, పొగలేస్తుంది, శబ్దం వస్తుంది, ముందు అదే కనపడుతుంది, అందరూ చూస్తారు. అదే ముఖ్యంగా ఎవరికైతే తెలియకూడదు అనుకుంటామో వాళ్ళకు అదే మొట్టమొదటి తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్లో చేరామంటే మనం కృష్ణుడి దగ్గర వచ్చి నిలబడ్డామని అర్థం. కృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి కూడా నువ్వు మన మనసులో కృష్ణుడినే మభ్య పెట్టాలని చూస్తే కృష్ణుడు ఓర్చుకుంటాడా? నీలో ఉన్న పరమాత్మ ఎదుటి వ్యక్తిలో పరమాత్మ వెంటనే కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు చూడు వాళ్ళు అని. పరమాత్మ నెట్వర్క్ తెలియదు మనకి. పరమాత్మ నెట్వర్క్ తెలిస్తే ఇలా చెయ్యం. ఏదో తప్పు అయిపోయింది అని 2 మందలింపులు వస్తే వచ్చేయలే అని తల దించుకుంటాం, అయిపోతుంది అందరు. పైన అది తిరుపతిలో నేను కొత్తగా చేరినప్పుడు మా సీనియర్ ఒక ఆయన ఉండేది. ఆయన ఉదయం కొంచెం అప్పుడప్పుడు నిద్ర వస్తుంటుంది ఆయనకి. దర్శనార్థికి ఖచ్చితంగా సమయానికి ఉండాలి అక్కడ, లేకుంటే అదేదో రేవతిలో మన ప్రభు వస్తారు బ్రహ్మచారి ఆశ్రమంలోకి, దర్శనార్థికి ముందే వస్తారు. అన్ని గదులు 5 గదులు ఉండేది అప్పుడు. అన్ని గదుల్లోకి వచ్చి అందరిని కొంచెం హెచ్చరిస్తారు, సమయం అయింది పదండి పదండి అని. ఈయనకు కొంచెం నిద్ర, ఆ రోజు నిద్రపోవాలని ఉంది, కొంచెం విశ్రాంతి కావాలని ఈ 5 అంతస్తుల పైన వాటర్ ట్యాంక్ ఉంది. వాటర్ ట్యాంక్ కింద పడుకున్నాడు ఇతను వెళ్ళి. రేవతిరావు బాబు ఎప్పుడు పైకి ఎక్కరు. 5 అంతస్తులు చూసి రండి రండి అని చెప్పేసి ఆయన పాటికి ఆయన వెళ్ళిపోతారు. ఈయన అనుకున్నారు రోజు ఈ 5 అంతస్తులే కదా ఈయన ఎక్కేదని, వాటర్ ట్యాంక్ కింద పడుకున్నారండి. ఒక 10 నిమిషాలు పడుకొని వెళ్దాంలే అని ఆ ప్రభు పైకి ఎక్కారు. ఆ రోజు పైకి ఇక్కడ పడుకున్నారా, టైం అయిందిరా అంటే చూడొచ్చు. భక్తుల దగ్గర ఏది దాచాలన్నా కూడా భగవంతుడు అదే తెరిచి చూపిస్తాడు. ఇదో వీళ్ళు ఇది చేస్తున్నారు చూడు అని. మనం చేసే పెద్ద పొరపాటు అది, అలా చేయకూడదు అని. హరే కృష్ణ. నక్క. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, my Gurudev gave me an instruction that I do not fully understand, and I'm praying and begging of you that you help explain it to me. When it became evident that my Gurudev was going to leave his physical body, I planned to approach him to get a personal and direct instructions from him before he departs. So I met him. I said, Maharaj, now we know you're going to leave us, so I came to see you for your final instructions. What do I do in your physical absence? And he told me, just love Krishna. And it's been about 16 years. I still don't fully understand what it means by just love Krishna. So I'm begging of you to help me understand what that means so that I can try to fulfill it. Hare Krishna. That was a good instruction, and you can fulfill it by making advancement in bhakti.
ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒక భక్తుడు శ్రీల భక్తి తీర్థ మహారాజ్ శిష్యుడు, మహారాజు చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను మా గురువు గారి దగ్గరికి, చివరి సూచన ఇవ్వండి అంటే ఒక్కటే చెప్పారు, కృష్ణుని ప్రేమించు అని చెప్పారు. 20 సంవత్సరాలు అయింది, నాకు అర్థం కావట్లేదు, అది కృష్ణుని ప్రేమించు అన్నారు, ఎట్లా ప్రేమించాలి ఏం తెలియట్లేదు. గురువు అయితే చెప్పారు చివరి సూచనగా, మీరు సహాయం చేయండి నాకు అది అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆ విధంగా నేను ఆచరించగలను అని. దానికి మహారాజు, చాలా మంచి సూచన లభించింది నీకు, భక్తిలో ప్రగతి సాధించాలి, అది సాధ్యమవుతుంది అని. As Srila Swami explains, there are 9 stages: Adoshara, Tata Sadhu Sangha, Tata Bhajana Kriya, Anartha Vritti, and Nishta Ruchi, Ashakti, Bhava. శ్రీల రూప గోస్వామి 9 దశలు చెప్పారు భక్తిలో: శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి, భావ, చివరిది ప్రేమ. Prema. So these are the 9 stages. అక్కడ చూశారు కదా కృష్ణుడు ఆలింగనం చేసుకునేది. జీవుడు గోలోకంకి వెళ్తూనే కృష్ణుడు ఎదురు చూస్తుంటాడండి, మనకంటే ఎక్కువ ఆతృతతో ఎదురు చూస్తుంటాడంట. నీకోసం ఇంతకాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను, ఇంతకాలం తర్వాత వచ్చావా నువ్వు అని వెంటనే చాలా గాఢ ఆలింగనం చేసుకుంటాడంట జీవుడిని. అది బృహద్ భాగవతంలో వస్తుంది. హరే కృష్ణ. అందుకే ఇవి ఆచార్యులు చెప్తారు, కృష్ణుడికి ఉన్నంత ఆతృత ఆరాటం మనకు లేదు అని. నిజంగా ఆరాటం ఉంటే ఏ స్థాయిలో జపం చేస్తారు, ఏ స్థాయిలో సేవ చేస్తాము. మనకి ఇది కూడా బాగానే ఉంది, భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఏం అంత చెడు ఏం లేదు, అదే అలా ఉంది, అందు గురించి ఆలస్యం అవుతుందని. లేదు, భౌతిక ప్రపంచం ఘోరమైంది, ఇది వద్దు అనుకున్న వ్యక్తి చేసే జపము, ఆయన చేసే సేవ అది వేరే స్థితిలో ఉంటుంది. ఏది వదులుకోడు, సేవ అవకాశం దొరికింది అనుకో, దాని మీద పిసినారోడు కదా, బంగారం నాణ్యాలు కనిపిస్తే ఎట్లా పడతాడు, వాటి మీద పడతాడు, వెళ్ళిపోయి కనపడకుండా ఎవరికి, ఇది నాకే నాకే అని. అలా సేవ వదులుకో, సేవ అవకాశం వచ్చింది, భజన, కీర్తన, కథ, మనకు అంత స్థాయి లేదు. ఆ స్థాయిలో చేయట్లేదంటే పర్వాలేదు, బాగుంది ఈ ప్రపంచం కూడా, ఇక్కడే ఉండి హరే కృష్ణ చేసుకోవచ్చు. Now, pure love for Krishna is prema. But as Srila Prabhupada has explained, all the 9 stages are basically developments of the same essence. So Shraddha, Doshraddha, faith and attraction, it just becomes thicker and more condensed, and then eventually it becomes prema. Srila Prabhupada also gave the example of a ripe mango and an unripe mango. They're both mangoes, but one is, hard and green and sour, and the ripe mango is sweet and juicy, like nectar. So, by making progress from Shraddha to Prema, you are, you're fulfilling that instruction to love Krishna. And the love, in a way, Shraddha, or that initial faith and attraction, is love, but it's a preliminary stage of love. And you can progress through those different stages. He's given you a lifetime of service. Fulfill that one instruction of 3 words. Thank you very much, Maharaj. ఇక్కడ కృష్ణుని ప్రేమించు అనే సూచనకి మహారాజు వివరణ ఇచ్చారు. ప్రభుపాద చెప్పారు, ఈ 9 దశలు ఏవైతే ఉన్నాయో, శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన, ఇవన్నీ కూడా శ్రద్ధ యొక్క వివిధ స్థాయిలు. ఇవి శ్రద్ధ గాఢం అవుతున్న కొద్దీ అది ఒక్కొక్క పేరుతో పిలువబడుతూ ఉంటుంది. శ్రద్ధ కొంచెం గాఢమైనప్పుడు సాధు సంఘం, ఇంకా కొంచెం గాఢమైనప్పుడు భజన క్రియ. ఈ విధంగా శ్రద్ధ పూర్తిగా గాఢమైనప్పుడు అది ప్రేమ అని పిలువబడుతుంది.
కాబట్టి మీ గురు మహారాజ్ నీకు 3 పదాల్లో జీవితకాల సేవ ఇచ్చేశారు. ఏంటి 3 పదాలు? జస్ట్ లవ్ కృష్ణ, కేవలం కృష్ణుని ప్రేమించు. ఈ 3 పదాల్లోనే నీకు జీవితకాల సేవ ఇచ్చారు. నువ్వు శ్రద్ధ, సాధు సంఘ ఇవన్నీ అది ఈ మార్గంలో రావాలి, భగవంతుని ప్రేమించే స్థాయికి రావాలి నువ్వు అని. I was told at some point that any vow taken on Nityananda's appearance day is Nityananda's, Krishna conscious vow taken on Nityananda's and ensures that it will become fruitful. You ever heard this? Something. To my knowledge, nothing is automatic. ప్రశ్న ఏంటంటే, నిత్యానంద త్రయోదశి రోజు మనం ఏదైనా సంకల్పం తీసుకుంటే, ఆధ్యాత్మిక సంకల్పం, నిత్యానంద ప్రభు దాన్ని నెరవేర్చేస్తారు అని విన్నాను. మీరు దీని గురించి చెప్పండి అంటే, మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారు? ఏది కూడా దానికి అది రాదు, ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడు ఉండదు అని. I think of one story or one incident that Sasrupa Maharaj related, where Srila Prabhupada was just beginning the movement in New York City, and Sasrupa Maharaj was just coming and offering service of typing Srila Prabhupada's manuscripts. And Sasrupa Maharaj was very diligent. As soon as he got the tape, he would transcribe it, maybe edit the manuscript, and then, dutifully return it to Srila Prabhupada and get the next tape manuscript. And then one day, when he gave the manuscript to Srila Prabhupada said, "It is not automatic, but if you love me, I will love you." And Sasrupa Maharaj described how Srila Prabhupada's words just broke up so many dirty things in his heart. Began to cry. So, even if externally we make a vow in Nityananda Trayodasi, even then I don't know how it could be automatic that we fulfill it, but even if we do, the real essence, which is love, can never be automatic. But it can be made easier. And it can have its sense. ఇక్కడ శ్రీల సత్స్వరూప్ మహారాజు ఒక విషయం చెప్పారు, ఏది కూడా దానికే అదే జరగదు అప్రయత్నంగా అనేసి. అంటే ప్రయత్నం ఉండాలి, శ్రమ ఉండాలి అనే దానికి చెప్తూ, ఇస్కాన్ పెట్టిన ఆరంభ దినాల్లో సత్స్వరూప్ మహారాజుకి టైప్ చేయడం బాగా వచ్చు. ప్రభుపాద యొక్క క్యాసెట్లు విని టైప్ చేసేవారు. చేసి దాన్ని అచ్చుతప్పులన్నీ చూసి ప్రభుపాదికి అప్పచెప్తుండేవారు. ఒకసారి అలా వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుపాదికి ఇచ్చినప్పుడు ప్రభుపాద చెప్పారు, ఏది కూడా అప్రయత్నంగా దానికి అదే రాదు అని చెప్పి ఒక వాక్యం చెప్పారు. నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను. అంటే 2 వైపుల నుంచి ఉండాలి. ఆ ఒక్క వాక్యం నా హృదయంలో ఉన్న కల్మషం మొత్తం తొలగిపోయింది. ప్రభుపాద ముందరే నేను ఏడుస్తూ నిలబడ్డాను. నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది, కంట్లో నీళ్ళు కారిపోయాయి ఆ వాక్యం విని. సో దాని నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు, నిత్యానంద త్రయోదశి రోజు ఒకవేళ నువ్వు ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ ఏది దానికై అదే జరగదు. నిత్యానంద ప్రభు కృప వల్ల అది సులభం అవ్వచ్చు, అయితే నువ్వు ప్రయత్నం చేయకుండా దానికై అది జరగదు. నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే నిత్యానంద ప్రభు కరుణ వల్ల నీ ప్రయత్నం కొంచెం తేలిక అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం అయితే ఉండాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే. ఇప్పుడు మహారాజ్ ఒకటి చెప్పారు 10వ అపరాధం గురించి. ఎడమ చేతితో రకరకాల పనులు చేస్తుంటాము, అది కూడా అశ్రద్ధ అని.
కాబట్టి రేపటి నుంచి జపం చేసేటప్పుడు 2 చేతులు కట్టేయండి. కట్టేసి 2 చేతులు ఒకదానికొకటి దూరం కాకుండా. లేదంటే ఇంక మహారాజ్ నుంచి విని కూడా ఉపయోగం ఉండదు. ప్రయత్నం చేయాలి. ఒక చెయ్యి అది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని బంధించాలి, ఏదో ఒక విధంగా బంధించేస్తే అది శ్రద్ధగా ఉంటుంది. అరే స్కూల్లో కూడా చూడండి, టీచర్ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు, 2 చేతులు కట్టుకోమంటారు, ఒక చెయ్యి కాదు. 2 చేతులు కట్టుకుంటే సావధానంగా వింటారు. జపం సావధానంగా వినాలంటే 2 చేతుల్ని బంధించాలి ఒక చోట. అరే లేదంటే 2 చేతుల్లో జపమాలలు తీసుకోండి. 8 మాలలు చేస్తే 16 అయిపోతాయి అప్పుడే. 2 చేతులతో జపమాల హరే కృష్ణ హరే బాగుంటుంది. శ్రీల గిరిరాజ్ స్వామి మహారాజ్కి జయ. ఈరోజు ఎవరు ప్రభుపాద కథ భాగవతం ఉన్నారా? ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి, సమయం ఉంది. ఉన్నారు ఎవరైనా? హరే కృష్ణ. కొన్ని రోజులు చెప్పారు ప్రభుపాద కథ బాగా, ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు తీసేయడం మంచిదేమో, సమయం వృధా. ఆదివారం ఉదయం పేర్లు చెప్పేదాన్ని. Thank you, Maharaj, for describing about transcendental anger of Balaram. Can you have some personalization with Srila Prabhupada exhibiting transcendental anger and it was connected to all the others? Well, I'll tell one. I mean, of course, I've had my own experiences, but because you asked for one that would be instructive to all disciples, so I'll tell this other one, because it really is instructive in a broader sense. But when Srila Prabhupada was in Juhu in 1977, he was very ill, and he was not coming down from his quarters, and there were just a select group of disciples who were serving there. So one of them was His Holiness Navayogendra Swami. And Srila Prabhupada was very particular about his prasad being served on time. And once Navayogendra Swami brought it late, and Srila Prabhupada became very angry. And Navayogendra Swami asked him, Srila Prabhupada, when you become angry, we become so bewildered, we don't know what to do, we don't know what to think, we don't know how to feel. How should we feel when you become so angry? And Srila Prabhupada replied, you should feel jubilant. There are so many people loitering on the street who have no one to look after them, who have no one who cares for them and will correct them if they do something wrong. So you should feel jubilant that you have a master who cares for you and who will correct you if you do something wrong. All right, thank you all very much. Hare Krishna. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే, మహారాజును అడిగారు, ప్రభుపాదతో మీకున్న వ్యక్తిగత అనుభవాల్లో ఉన్నటువంటిది మీకు బాగా గుర్తుండిపోయింది చెప్పండి ఒక అంశం ఏదైనా అంటే చెప్పారు. 1977లో జూహులో నేను ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాద వచ్చారు అక్కడ జూహు మందిరంకి. నవయోగేంద్ర స్వామి ప్రభుపాదకి సేవ చేస్తున్నారు. ప్రభుపాద చాలా క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటారు. ప్రసాదము ఖచ్చితంగా సమయానికి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి. సమయానికి ఇవ్వలేదంటే ప్రభుపాదకి కోపం వస్తుంది. సో నవయోగేంద్ర స్వామి ఒకసారి ప్రసాదం తీసుకెళ్ళడం ఆలస్యంగా తీసుకెళ్లారు. ప్రభుపాద చాలా కోప్పడ్డారు. కోప్పడినప్పుడు నవయోగేంద్ర మహారాజు అడిగారు, ప్రభుపాద మీరు మా పట్ల కోపం ప్రదర్శించినప్పుడు మాకు మెదడు బ్రెయిన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఏం చేయాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఏం ఆలోచించాలి, ఏం అర్థం కాదు, అయోమయంలో పడిపోతాను నేను. మరి మీరు కోపడినప్పుడు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి మేము అని అడిగితే ప్రభుపాద చెప్పారు, చాలా ఆనందపడండి అని చెప్పారు.
కారణం ఏంటంటే వీధిలో ఎంతోమంది వెళ్తున్నారు, వాళ్ళని పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు, వాళ్ళ తప్పు సరిదిద్దే వాళ్ళు లేరు. కానీ మీరు ఎప్పుడైతే పొరపాటు చేస్తారో మీ మీద కోపం ప్రదర్శించి మిమ్మల్ని సరిదిద్దే ఒక గురువు ఉన్నారు, దానికి మీరు చాలా సంతోషపడాలి అని చెప్పారు. హరే కృష్ణ. శిల గిరిరాజ్ స్వామి మహారాజ్కి జయ. శిలు ఉన్నారా? ఎవరు చెప్పారా అడిగితే? ఇవ్వండి మైక్. హరే కృష్ణ. ప్రభుపాద కథ ఎవరు లేరా? హరే కృష్ణ. అందరికీ దండవత ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ భాగవతం 4వ స్కందం 29వ అధ్యాయం 30వ శ్లోకం భక్తుల సాంగత్యం గురించి అంశం ఇది. ఇక్కడ జీవుని కుక్కతో పోల్చారు. అంటే కుక్క ఏ విధంగా అయితే ఆహారం కోసం ప్రతి వీధి వెంట తిరుగుతూ తన విధిని అనుసరించి ఎంతో దీనంగా బతుకుతుందో, ఎన్నెన్నో జన్మలు జీవుడు కూడా తన విధిని అనుసరించి తను చేసినటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఎన్నెన్నో జన్మలు ఎన్నెన్నో యోనులందు తిరుగుతూ కొన్ని కోటాను కోట్ల జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ఈ కుక్కతో ఎలా పోల్చారు, ఎందుకు పోల్చారు జీవుణ్ణి అంటే ఈయన భక్తుల సాంగత్యానికి ఈ కుక్కతో పోల్చడానికి ఈ శ్లోకానికి సంబంధం ఏంటంటే భాష్యంలో మనకి చాలా చక్కగా వివరించారనమాట. కుక్క ఏ విధంగా అయితే ఒక యజమానికి సేవ చేస్తుందో, ఎలా అంటే ఈయన తన యజమాని ప్రసన్న చేసుకోవడం కోసమని ఎంతో విశ్వాసపాత్రంగా ఉంటుందన్నమాట. తన యజమానికి ఎవరైతే ఆపోజిట్గా అంటే ప్రతికూలంగా ఉంటారో వారిని కనీసం ఇంటి లోపలికి కూడా అనుమతించదన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ ఒక వైష్ణవుని యొక్క సేవకు, ఒక వైష్ణవుని సేవించడం కోసం అన్ని విధాల మనం వారి యొక్క సాంగత్యంలో, అంటే ఇక్కడ ఇల్లు అంటే వారి యొక్క సాంగత్యం అని మనం తీసుకోవచ్చు. వారి యొక్క సాంగత్యంలో వారికి అన్ని విధాలుగా సేవలు చేస్తూ ప్రసన్నం చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా మనం భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఈ కుక్క జీవితంలాగా ఉండకుండా మన జీవితం కూడా, అంటే కుక్క ఎంతో విశ్వాసంగా ఉంటుంది, అలా విశ్వాసంగా మనం కూడా సేవ చేస్తూ మన జీవితాన్ని పూర్తిగా వైష్ణవుల యొక్క సేవలో వాళ్ళని సంతృప్తిపరిచే విధంగా జీవిస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటాం, భగవంతునికి దగ్గరగా ఉంటాం అని చెప్పడం అన్నమాట. అది నాకు అర్థమైన విషయం. ఇందులో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే దయచేసి క్షమించండి. హరే కృష్ణ. చెప్పు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు ప్రసాదాన్ని స్పాన్సరు గోపాల్ ప్రభు వల్ల కొడుకు పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాళ్ళు భక్తులందరూ ప్రసాదం ఇవ్వాలనుకున్నారు. మనోజ్ అబ్బాయి పేరు. హరే కృష్ణ. మనోజ్ రాలేదు. సరే. హరే కృష్ణ. వీళ్ళందరూ కూడా భక్తిలో ముందుకు ఎదగాలనేసి ఒకసారి అందరూ హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే, అందరు చెప్పాలి. రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పడానికి భక్తులకి అన్నా కూడా చిన్న ఎత్తున్నారు. భక్తులు ఇన్ని రోజుల నుంచి మాతా జపం చేస్తున్నారు, మంగళారతి పడలేదు కాబట్టి ప్రసాదం పడిద్దారో చెప్పు, ఇంకా చిన్నగా చెప్తారు. సరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు పంచతత్వ మంత్రం, హరే కృష్ణ మంత్రం రెండు యుద్ధం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. శ్రీ శ్రీ నిత్యాయ గౌర సుందర భగవత్ మహాప్రసాదంకి, శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. పరిచిత్ బాబు నెల అయినట్టుంది, నీళ్ళు తాగ.